آج پہلی مرتبہ اس جامع مسجد میں خطیب اہل سنت وکیل صحابہ و اہل بیت پشاور کے ماتھے کا جومر اور دل عزیز شخصیت حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب، ان کے حکم پر آپ کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ کے جذبات، آپ کا ایمان دیکھ کے میرا اپنا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ اب جس انداز سے صحابہ و اہل بیت کے ترانے ہمارے بھائی مولانا اسماعیل تنوری صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، اللہ پاک ان کی بھی اور آپ کی بھی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے محبت سے سننا ہے، مہمان ہوں، مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، یاد کر کے جاؤں کہ اشتنگری چوک کی اس مسجد میں جو محبت ملی ہے وہ کہیں سے نہیں ملی۔ محبت سے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ جو محبت سبحان اللہ، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ختم ہو گئی ہے، جتنی آپ نے دی ہے نا تنوری صاحب کو ختم ہو گئی ہے میرے یہاں، یہ ہے باقی سبحان اللہ۔ اور آپ اردو سمجھتے ہیں، پنجابی تو نہیں سمجھیں گے؟ تھوڑی بہت سمجھ لیں، پنجابی بھی اردو کی بہن ہے چھوٹی، جس کو اردو کا پتہ چل جاتا ہے اسے پنجابی بھی یقیناً سمجھ آنی چاہیے۔ تو اردو کی ایک حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں مختصر وقت کے لیے، اور دیکھتا ہوں کہ کون کون میرے جملے سمجھتا ہے۔ اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ ہو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ ہو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ ہو۔ ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیح کی اطاعت کا گواہ ہو۔ بے جرم لگی زلیخا کی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ ہو۔ بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے لاریب سفینے کی حفاظت کا گواہ ہو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تصویر، ہود کے سویات ریاضت کا گواہ ہو۔ صالح سے سمود پہ تیرے ذکر پجڑتے، ناقا کی دمِ حال وضاحت کا گواہ ہو۔ ایک ہجرت مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ ہو۔ زکریا کو خبر دی، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ ہو۔ کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق اور محمد کی رفاقت کا گواہ ہو۔ فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ ہو۔ تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ ہو۔ اور پشاور والوں، اگر یہ جملہ ضائع چلا گیا اگلی بات کرنا مشکل ہو جائے گی۔ پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، روئیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، چیخیں گے کوفی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ ہو۔ پیٹیں گے یزیدی حمد بڑی لمبی ہے، وقت مختصر ہے، صرف ایک جملہ نتھی کرنے لگا ہوں۔ مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، عائشہ کے ہے دامن کی طہارت کا گواہ ہو۔
कौन आयशा? अमीन दीने मुबीन आयशा, मकीन खिलदे बरी आयशा, उजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, रब ने भेज दी जन्नत वही आयशा। तो जिस मकाम में कभी मगी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत हबीब अपना उसमें सला दिया है। सलाम लाते हैं नूरी शाम हो तेरे हिदर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाज किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने दिया। उमैर कह के तुझको पुकारा है अक्सर, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में दूसरा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खाल के दो जहां आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में अपना पुत्र बोलेगा हलाली बोलेगा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। अमीन दीने मुबी आयशा, मकीन खिलदे बरी आयशा, खुदा का तुझ पे सलाम लाए जिबरीले अमी आयशा। मैं बड़ी बड़ी आहिस्ता सी आवाज में ये जुमला कह रहा हूँ, समझने वाला जुमला, सुनने वाला जुमला। खुदा का तुझ पे सलाम लाए खुद जिबरीले अमी आयशा, नबी के लब वही तेरे जहां है वहीं आयशा, तेरे लब है जहां नबी के लब भी वहीं आयशा। जन्नत में होंगे सारे तेरे दीवाने, जहन्नम जा सकते नहीं आयशा। शीशा बन जा पैमाना बन जा, शीशा बन जा पैमाना बन जा, मैं बन जा मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर हस्ती से बेगाना बन जा। दीवानों को देखकर ये जुमला याद आया है, शीशा बन जा पैमाना बन जा, मैं बन जा मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर हस्ती से बेगाना बन जा, हस्ती से बेगाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा। अरे क्या शीशा बनना, अरे क्या पैमाना बनना, अरे क्या मैं बनना, अरे क्या मैं खाना बनना, क्या हस्ती से बेगाना बनना, क्या मस्ती का अफसाना बनना। दीवाना हाथ उठा के बोलेगा इस बनने से, इस होने से अच्छा है सहाबा का दीवाना बन जा। नजर है आओ बात मैं समेटने की तरफ ले जाता हूँ। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, दो चार बातें। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आमीना के लाल के दीदार की बातें करें। हो जाते हैं जिससे दिलो जा मुअत्तर दफअतन, आपकी जुल्फे अंबर बार की बातें करें। जो नबी के साथ ठहरा 3 दिन तक गार में, आपके उस खूबसूरत यार की बातें करें। जिसे देख कर बदल देता था शैतान रास्ता, और अगला जुमला कह रहा हूँ जिसे देख कर, जिसका नाम सुनकर अब भी शैतान रास्ता बदल देता है। जिसे देख कर बदल दे शैतान रास्ता अपना। आओ उस फारूक के जर्रार की बातें करें, जो चले फर्श पर और पहुंचे आहट उसकी अर्श पर, जो चले फर्श पर और पहुंचे आहट उसकी अर्श पर। अरे आओ उस हबशी वफादार की बातें गौर करें। कौन हबशी वफादार? पंजाबी में कहना चाहता हूँ, सीख दर्द सताया होया, वो दुखा मार मुकाया होया, वो थकिया होया, वो मुकिया होया, पर इश्क रसूल से डटिया होया। वो दर्द जामन वाला हबशी, वो मारा खामन वाला हबशी, वो यार मनामन वाला हबशी, वो डोडो खजिया थकिया होया, रह गया एक दिन आकिया होया। आंख लगी ते इश्क हाजिर होया, ते हजरत बिलाल कहते हैं इश्क मेरे कोल की करन आया है, ना रंग ना रूप ना ढंग कोई, सुर्खी के सुनवान दी भरण आया है। बिलाल दे टूटे होए दिल उत्ते एक के सुनवान दी भरण आया है। वसन वाले वसन दे अर्श उत्ते काली जमीन के आज की करन आया है। ते इश्क हजरत बिलाल ने बोले
नालते गुलाम आ गए। हम तो उस बिलाल के गुलाम हैं जो मेरे आका का गुलाम बना है। तो हुसैन के क्यों नहीं हैं जो आका का नवासा है? जो बिलाल के गुलाम हैं वो हुसैन के क्यों नहीं? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बड़ी निस्बतें हैं। एक निस्बत कि हज़रत हुसैन नवासा रसूल, दूसरी निस्बत कि हज़रत हुसैन जिगर गोशा बतूल, तीसरी निस्बत कि हज़रत हुसैन जनाब अली के फूल। लेकिन मैं इससे बड़ी और इससे आला निस्बत आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी का नवासा होना बहुत बड़ी निस्बत है। फातिमा का बेटा होना बहुत बड़ी निस्बत है। जनाब अली मुर्तज़ा का, जनाब अली मुर्तज़ा का बेटा होना यह भी बहुत बड़ी निस्बत है। अस्त नगरी वालों, मैं अल्लाह से डर के ये जुमला कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर हुसैन के पास चौथी निस्बत ना होती तो आज हुसैन का यहाँ जिक्र ना होता। चौथी निस्बत हुसैन की ये है कि हुसैन मेरे आका का सहाबी है, हुसैन मेरे आका का सहाबी है, हुसैन ने ईमान के साथ मेरे आका का दीदार किया है। तो जो हुसैन ईमान के साथ मेरे आका का दीदार करके जन्नत का बादशाह बना है, हम उसे भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं। सारे सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है, सारे सहाबा हमारे ईमान का जुज़ है। हुसैन भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अबू बकर भी हमारे ईमान का हिस्सा है, जनाब उमर भी हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ। आज मस्जिद में बैठे हो, आज तुमने नमाज पढ़ी है, आज तुम्हारे सरों पर टोपियां है, आज तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर सहाबा न होते, अगर सहाबियत न होती, अगर एक सहाबी न होता, आज नमाज हम तक न पढ़ती, आज रोजा हम तक न पढ़ता, आज हज हम तक न पढ़ता, आज ज़कात के अहकामात हम तक न पढ़ते, आज ये तस्बीह, ये टोपी, ये पगड़ी, ये दाढ़ी हम तक न पढ़ती। ये तो छोटे जुमले हैं। मेरे आका ने बदर के मैदान के अंदर, खैमे के अंदर जनाब अबू बकर ने जब गले लगाया, मेरे आका रो रहे थे और दुआ क्या फरमा रहे थे। हम तो छोटे जुमले कह रहे हैं कि अगर सहाबा न होते नमाज न होती, अगर सहाबा न होते रोजा न पढ़ता, अगर सहाबा न होते दाढ़ी न पढ़ती, अगर सहाबा न होते पगड़ी न पढ़ती। मेरे आका ने बदर के मैदान के अंदर अल्लाह के सामने इससे बड़ा जुमला बोला, अल्लाह अगर ये 313 कट गए, अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए, शुहदाए सलाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म पे आने वालों, मेरे आका ने इतना बड़ा जुमला कहा, अल्लाह ये 313 कटने के लिए आ गए हैं, मिटने के लिए आ गए हैं, मरने के लिए आ गए हैं। इनके तन के ऊपर लिबास नहीं है, इनके पेट के अंदर खुराक नहीं है, इनके पास तलवारें नहीं है, इनके पास घोड़े नहीं है, इनके पास जिले नहीं है, लेकिन आज ये कटने के लिए आ गए हैं, लेकिन आज ये मरने के लिए आ गए हैं, लेकिन आज ये मिटने के लिए आ गए। अल्लाह मैं बदर के मैदान के अंदर क़यामत को गवाह बना के कहता हूँ, बदर की मट्टी को गवाह बना के कहता हूँ, ये सारे के सारे कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरे इशारे से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अल्लाह सुन ले, अगर ये सारे के सारे कट गए, अगर ये सारे के सारे ज़िबा हो गए, अगर ये सारे के सारे शहीद हो गए, तो क़यामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर हम किसी एक के नहीं, हम सारे सहाबा के गुलाम हैं। ये हीरे, ये मोती मेरे मुस्तफा के, ये महबूब बंदे हैं सारे खुदा के। कोई इनमें सिद्दीक़ के फारूक के आज़म, कोई इनमें दामाद फ़ख्रे दो आलम, कोई अपनी शान सखावत में आगे, कोई अपनी शान शुजाअत में आगे। जरा शहरे इल्म हया को भी देखो, नबी के रफ़ीक़े हबीब खुदा को भी देखो। खुदा के फरिश्ते कदम चूमते हैं, सितारे भी इनके चारों तरफ चूमते हैं। वो हैबत के दीवारों पर कांपते हैं, वो अज़मत के शम्सो कमर कांपते हैं। अरे कोई इनसे नजरें मिलाकर तो देखे, जरा सामने इनके आकर तो देखे। ये सारे मुजाहिद, ये सारे जरी हैं, तलवार और खंजर पे सारे धनी हैं। गुलाबों की सूरत है रुखसार इनके, बड़े ही आला है किरदार इनके। इन्हीं पर नबी नाम जतलाया करते, सहाबा के दीवानों का मजमा हो और ये जुमा ज़ाया हो जाए, बहावन लगे तक दुख होगा। इन्हीं पर नबी नाम जतलाया करते, बल्कि वहाँ के लोग होते तो खड़े होकर मुझे दाद देते, लेकिन मैं कहता हूँ खड़े नहीं होना, हाथ उठा के सहाबा की इज्जत को सलाम पेश करना है। इन्हीं पर नबी नाम जतलाया करते, जुबान रिसालत
کرتے, چمکتے ستارے ہیں میرے صحابہ, خدا کو بھی پیارے ہیں میرے صحابہ. سارے صحابہ اصحابی کا نجوم, کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کے پاس روشنی نہیں. معاویہ پہ انگلی اٹھا, شرم نہیں آتی؟ اور کہتے ہو آپس میں جھگڑے تھے, اور کہتے ہو آپس میں لڑائیاں تھیں, اور کہتے ہو آپس میں نفرتیں تھیں. حضرت حسین کے بیٹے جناب علی اکبر, آپ کی والدہ لیلہ, اور حضرت میمونہ جو ان کی نانی بنتی ہے, وہ حضرت معاویہ کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن ہے. اور آواز یہ اٹھاتے ہو, الزام یہ لگاتے ہو تو کہ معاویہ نے یزید کو بیعت کیوں دی تھی. کسی محلے میں نا چوری ہوئی, چور جب چوری کر کے نکلا, اس کی گٹھڑی گر گئی. گٹھڑی جو ہی گری پیچھے سے, جب وہ دیوار پھلانگ رہا تھا تو دیوار بھی چور کے اوپر گر گئی, چور مر گیا. چور کے ورثاء نے مالک مکان پر پرچہ کروا دیا, درخواست دے دی, اور درخواست میں یہ مدعا لکھا کہ آپ کی دیوار کمزور تھی, اس لیے ہمارا بندہ کیا ہوا, مر گیا. مالک مکان نے کہا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس نے ٹھیکیدار کے خلاف درخواست دے دی. ٹھیکیدار نے کہا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس نے مستری کے خلاف درخواست دی. مقصد کیا تھا؟ چور کو بچانا ہے. مقصد کیا ہے؟ چور کو بچانا ہے, اور باقیوں کو پکڑنا ہے. صرف یزید کو پکڑ دو. یزید جھوٹا ہے, یزید چور ہے, یزید اسفل ہے, یزید ارذل ہے, یزید کمتر ہے, یزید بدبخت ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے قرآن حسین کا. نبیوں کے نبی ہے نانا حسین کا, سب سے ہے نرالا سجدہ حسین کا. 2 پل کی تھی حکومت یزید کی, چند پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے, کیا نمازی ہے کہ بے خوف علو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تم کو مبارک تیرا یہ عروج, سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شفیع مصطفیٰ, جیسے خود ذات پیغمبر وہ بہو سجدے میں ہے. یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل شرح نیزے کی بلندی پر, اور تیرا لہو سجدے میں ہے. مجھے حکم ہے بھائی مثال صاحب نے ایک کلام کا حکم کیا ہے, وہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, جلدی تقدیر تحت ہوتے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین عابد, حسین کامل, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عابد, حسین زاہد, حسین قاری کربلا دا. حسین لے تو نماز اندر نبی کے سجدے نو دور لکھ لے. اے جملہ سننے والا ہے, سننے والا ہے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین لڑدا, بولو نا یار, آخری جملہ ہے. حسین لڑدا, حسین لڑدا, منو شک ہو رہے تھوڑے, کھول کے بولو. حسین لڑدا, حسین چلدا, حسین چلدا, حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین چلدا عمر دے نالے, حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین سجدہ عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین جچدا عمر دے نالے, حسین چلدا عمر دے نالے, حسین سجدہ عمر دے نالے, حسین ٹردا عمر دے نالے. حسین, حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اسغر کی بے زبانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین زہرا کی بے کرانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین اکبر کی نوجوانی. حسین دل ہے, حسین جاں ہے, حسین قرآن کی
ज़बां है, हुसैन सजदों की सरज़मीं है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर, वो बूढ़ा नहीं नौजवां है, नबज़ फरात की रुक गई है, हुसैन शायद मज़लूम पे गुफ्तगू है, और ये जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। पैगंबर की अंजुमन से पूछो, हुसैन मेरे आका का हूबहू है। मुस्तफ़ा आगे, सहाबा पीछे, सरफर्ज अपना अदा रहे थे, माहौल ऐसे ने मुस्करा के हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन मुझे नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बचा रहे थे। आपने भी बताना है बिचारा क्यों लोगों को जिनका ये ज़हन है कि ये हुसैन ही नहीं है, ये हुसैन को ही मानते हैं। हुसैन उसके नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बचा रहे थे। मिन्नत कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोलना, मेरे लिए नहीं बोलना, उस हुसैन के लिए बोलना है जिसने कर्बला के अंदर अकबर कुर्बान किया है, असगर कुर्बान किया है, लहू बहाया है, उसकी मोहब्बत में बोलना है। हुसैन उसके नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बचा रहे थे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह ताला हमें सब के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपके इस प्लेटफार्म को आबाद शाद रखे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए।